Thank you so much for watching. Okay, so let's get started. Today, we're going to start study Unit 7, Story 2, and page 70 to 71. So we keep studying about rakugo this time. Okay, so I see two pictures beside the conversation between Meg and Kaito. So this is the lady they were talking about Story 1, right? In Story 1, her name is Diane Kichijitsu. Okay, so let's listen and try to copy what you listen. Okay, here we go. What is rakugo? It's a Japanese comic storytelling. A performer on a cushion plays different roles. The performer uses only two props, a fan and a hand towel. Sounds interesting. Diane Kichijitsu has a show in Midori Hall next Sunday. Why don't we go together? Sure. Which does she speak in her show, English or Japanese? She usually speaks English, but she sometimes speaks Japanese. Great! Thank you. Okay, so did you listen to my voice twice? Good. Okay, and did you try to copy? Good. Okay, so let's open your textbook to see the key sentence 29 today. Okay, so which does she speak, English or Japanese? この言い方ですね。So in your daily conversation, you probably have chances to ask, which do you like?Yes. さあ、それではこの which does っていう言い方ですね。はい。この which っていうのが今日習うところなので、一応この青いペンにしておきますね。この場合は which does she speak? which が来るから疑問文というわけではなくて、この後がね、does っていうのが前に出てきてるから、中学生の家庭では疑問文という形で覚えてくださいね。それ以上先に勉強するとまたちょっと違うこの主語の前に、こういうふうに何かが出てきているっていうのが全部疑問文だけじゃないっていうことがまたわかるんですけれども、ちょっとそこは今ねやるとごちゃごちゃになっちゃうのでやらないようにしておきますね。さあ、which っていうのが今言ったようにどっちっていうんですね。Which does she speak English or Japanese? So, as I said, if I ask you, which do you like, chocolate, mint or chocolate, for example? そんな感じであなたに聞くときは、of course you can use do you ですよね。But in this case, you're asking about she.この違う人ですよね。about her actually そうですね。この女の人のことを聞いているので、彼女はね、英語か日本語のどっちを話すんですかということですね。で、この時にここにカンマをつけるのを忘れないようにしてください。ね。which って聞いて A or B っていうのを後ろにつけるこの形の時、書く時はカンマがいります。But when you speak this sentence, you don't have to say comma. You just say, which does she speak? English or Japanese? So, but it sounds like you can just make a, I don't know, very, very short pause here. ここのところでちょっと、which does she speak? English or Japanese っていうこういう感じでちょっとここを切る感じにはなると思いますね。はい、この、英語の話し方ですね。そうすると the answer is she speaks English。はい。she この人が主語なので she speaks English ですね。Okay, so let's review about the, marks we always do. はい、ここは does のところが1年生資格ですよね。Does she speak?
そしてここが資格があるから、あ、そうだそうだね。he, she, it, that もうこの前の回でやってるのでやらないですけど、そこには S がつくっていうルールがあったので、こういうふうにここに S がつきますね。これを本当にしつこくやっていると、テストの時に必ず脳が she ってきた時に don't forget S at the end っていうふうにこう思い出すので、本当にそれはね、信じてくださいね。ケアレスミスが特に多くて悩んでいる子は、ね、ぜひそうしてほしいと思います。これがキーセンテンスですね。which っていうのが入ってきています。で、これは、疑問文ですね。どっちが好きという感じですね。この後に、例えばですね、For example, if you want to ask どっちの男の子があなたは好きなのみたいな感じでもし聞きたいときですよね。Which っていう言い方だけじゃなくて Which boy do you like? Kaito or Akira みたいな感じで聞くことももちろんできます。この場合は which の後に何もここに来てないんですけれども Which boy do you like? って言い方でどっちの男の子があなたは好きなのっていう言い方ももちろんできますね。そういうふうにどっちが好きなのってこう聞けるとね、会話が楽しいと思いますよ。ね。ただもちろんこのように Which do you like? Japanese food or American food? みたいな感じでももちろん使うことができます。はい。So let's get into the conversation here. What is rakugo? So, Meru-chan, what is rakugo? It's a Japanese comic storytelling. That's interesting to say. Okay, this is how you translate from Japanese to English. こういうふうになんかこう言うんですね。英語で言うときにはですね。Japanese comic storytelling っていうふうに、言っていますね。これをですね、日本の話芸というふうに一応ガイドでは言っていますね。A performer on a cushion ここまでが主語になりますね。A performer on a cushion これはわかると思うんですけれども on っていうのは何かに接しているっていう時が多いですね。なので sitting on something っていうのはそこにこのお尻がこう接しているから sit on っていう on を取るんですけれども、この場合はこの sitting というのが省かれていますけれども a performer on a cushion ということでクッションにこう座ってるこのねパフォーマーの人、このパフォーマーっていうのはまさにその芸をするそのなんていうんですかね、人のこと、日本語でこれをなんていうのかというと演者というふうになっていますね。それをする人ですね。もうこれはパフォーマーっていうふうに私はね日本語になってると思うんですけれども、はい、その人は、何をするかというと plays ここは、三人称単数の視覚ですよね。一人なのでね。different roles はい、これは複数形で丸にしてください。この時の play っていうのはそういう役をするっていうことですよね。大丈夫かな？なのでこの play っていうのも play baseball とか play the piano とかっていう時のこの play、 それから let's play together っていう時のこの遊ぶっていうのの play video games っていう時のそのね時に使われたり wow so many ways to use play って思うと思うんだけどThat is very important. So when you try to memorize these meanings of play, you can visualize. 自分の頭の中で you can visualize a scene when you say play video games. 自分がこうビデオゲームやってるのを想像して、それから play baseball. ベースボールしてるのを想像して。そしてこの場合の play、different roles っていうといろんなこうね役をしているっていう意味のこのイメージをね頭の中で一度しながらこの play を日本語にして考えるっていう覚え方ではなくてもうこのままで覚えてください。そうすると play different roles というふうにして3つで、ね、覚えられると思います。さあ next one the performer uses The performer、ね、この
やる人ですよね。uses。はい。これがまた三人称単数で S ですね。only two props。はい。この props っていうのね、いろんなこれも訳が実はあるんですけれども、この教科書の中では小道具というふうに訳していますね。only two props。2つの小道具があるんですと言ってから、このカンマがあって、props っていうのはみんな見て物ですよね。だから名詞。で、その後に a fan and a hand towel っていうふうに名詞カンマ、ね、このカンマが来て名詞名詞っていうこういうふうになっているものっていうのはつまりすなわちみたいな感じの日本語で訳してあげるとこう合点できると思うんですけど、これすごく便利な言い方なんですね。英語のね、カンマを打ってしないといけないっていうのはとっても大事なんですが、でその2つの小道具って何かというと a fan ね、a fan この女の人が持ってると思いますけど、まさにこの日本の扇子ですよね。はい。and a hand towel これが俳句っていうのは昔からのごめんなさい、落語っていうのは昔からあるものなので、これは a hand towel というのは日本人はすぐ想像できると思うんですけれども、この場合は手ぬぐいみたいな感じになるのかなと思いますね。はい。次、sounds interesting。はい、めぐちゃんがこの sounds interesting。これもまた三人称単数の S。これは何が省略されているかっていうと that sounds interesting。これがthat っていうのが省略されているものですね。次、カイト君がDiane Kichijitsu has a show in Midori Hall next Sunday と言ってますね。ダイアン吉実さんというのは has a show 何を持っているんですか has a show はい、ショーを持っているこういう言い方をするんですね。これ日本語にするとそういうショーをやっているっていうふうに言うと思うんですね。やっている、なんて言うんだろうって思うと思うんですけど、この人がそういうショーを持っているっていうふうに言えば、それはそういうショーを開催しているっていう感じの意味になるんです。なのでこの has a show っていう時日本語でショーをやっているっていうふうにこうして漢字にして覚えるよりも、この人がショーを持っているんだな、そうショーをいっぱいこうやってる人なんだなっていう感じで、このまま she has a show she has a show ってこう言ってあげればいいんですね。そうするとこの頭の中に she has a show っていうのがスーッとこうね自然に入ってくるようになるんですよね。どこでかっていうと、いつも言っている場所が後ろに来るのが英語なので in Midori Hall ですよね。 where がこう in Midori Hall、 そしていつ next Sunday です。なので英語は本当にいつも言うこのゴールデンルールっていうのが基本的にあるっていうことをいつも忘れないで英作文をね、自分の頭の中で英語をこうやっぱりスーッといきなり話せるようになる人っていないと思うんです。だからその速さにあんまりこだわらないで、自分の頭の中でその組み立てるときにね、who、それから who does what where, when っていうこの順番をね少しずつ浸透させていってください。さあ、次ですね。この has っていうのはみんなねこの S に四角ってなってるんですけど、これと一緒で has 全部にこう四角を打ってあげてくださいね。Next Sunday、 さあ次の日曜日にあるっていうことですね。Why don't we go there？一緒に行かないということです。はい、この next Sunday っていうので、ここに has a show っていうふうにしているっていうのは、もうこういうスケジュールがあってね、そしてもうそれは確実に行われるっていう時には、この現在形を使って次の日曜日のそのショーのことを言うことができます。はい。Sure とめぐちゃんが言ってますね。Which does she speak in her show? はい。Which does she speak in her show と言ってるので、この彼女のショーでは、ね、このダイエン吉実さんという人はどっちを話すの？ English or Japanese？ 英語なの？日本語なの？っていうふうにめぐちゃんが聞きます。She usually speaks English
but she sometimes speaks Japanese. Great ですね。これも she usually いつも大体なので speaks に三人称、単数現在で表現しているので S が四角。そして Japanese 日本語を話しますということですよね。Great すごいねということですね。So I want to, I want to see her speaking Japanese in Japanese comic storytelling. That sounds interesting. とってもなんか興味深いですね、これもね。はい、それでは、特に問題ないと思いますので、次の、practice に行きましょう。Which do you speak, English or Japanese? I speak English. Okay, so ではこれを、元に作っていきましょう。Number one, speak at home and Filipino or English ということですね。Speak at home ということなので、家で話すのはどっちを話すのというのがクエスチョンになりますので、Which do you speak at home, Filipino or English? この時のこのカンマがね、大事っていう話をしていました。So the answer is, I speak Filipino ということですね。フィリピン語を話します。Or you might say, I speak Filipino at home というのはつけられますね。at home っていうのは家でという意味なので、もう出さないですけど、where っていうのが一番最後にね、つきますね。さあ、No.22 like 落語歌舞伎ということですね。さあ、この、男の子は落語の方をこう見ているっていうことは、多分これは落語の方が好きっていうことだと思いますね。さあ、question will be, which do you like? 落語 or 歌舞伎 question. I like 落語 Okay, alright. So next one, number 3, usually eat. それからそば、うどんということで、そばの方に丸がつかれているので、So she usually eats そばということですね。So the question is, which do you usually eat, そば or うどん question. I usually eat そばということですね。さあ、ここでテストでね、絶対に間違えてほしくないっていうところがあるので、ちょっとここクリクリってしますけど、このクエスチョンマーク、これは必ずいります。ごめんなさい、カンマね、このカンマは必ず必要です。そしてクエスチョンマークですね。それからこの which です。いいかな？最後、カイトは落語の特徴をどのように説明していますかというところがありましたけれども、これは、この2番目ですね。It's Japanese comic storytelling. その後、a performer on a cushion plays different roles. The performer uses only two props, a fan and a hand towel. これが説明をカイト君がしていたところになります。はい。それで右のこのミニアクティビティなんですけれども、今日は一緒に取り組めるものがそんなにないなというふうに思っています。で、Speak and Write のところですね、Which do you want? Spaghetti or pizza? レストランなんかに行ったら、Which do you want? っていう感じで聞くことあると思いますね。I want pizza. ということで、here you see Mayu, Takashi, Akane, Shota, Nami, Daiki. So there are 6 people here and they have already decided. もう決めてるみたいですよね。For example, Mayu want to eat spaghetti. So you can say Mayu wants spaghetti and chocolate cake for dessert.And orange juice for drink っていう感じですね。そう、なのでこれは皆さんがね、学校でやってみてください。Which do you want? あなたに聞くときは Which do you want? ですけれども、このように、あかねちゃんに、もし If you are あかねちゃんになってやるんだったら、もちろん言えるんですけど、
Which does Akane want? ね、spaghetti or pizza? So you will say, she wants spaghetti because, in the picture here, she already has decided spaghetti. スパゲッティを食べようとしてますね。To eat spaghetti. そんな感じでやってみてください。So that's all for Unit 7 and Story 2 and mini activity. Thank you so much.